podium. Check. Hey, one. आंध्र प्रदेश के इतिहास में इनको एक ट्रांसलेट आंध्र प्रदेश के इतिहास में एक नया चैप्टर खुलने जा रहा है। आंध्र प्रदेश चरित्रलो ఒక అధ్యాయం కొత్త అధ్యాయం ప్రారంభంగా పడుతుంది। और ये चैप्टर जो है रामचंद्र जी यादव खोलने जा रहे हैं और वो चैप्टर आज से शुरुआत हुआ। ఈనాటి నుంచి శ్రీ రామచంద్ర యాదవ్ గారు ఒక కొత్త అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించడానికి ఇవాళ మీ అందరి ముందు ఒక కొత్త అధ్యాయం ప్రారంభింపబడుతోంది। सूरज मंडल जिन्होंने मेरे पहले तकरीर की, उन्होंने कई बातों का जिक्र किया, लेकिन जिक्र करते समय एक बात कहा कि मंडल कमीशन की जो मांग है उस मांग को शुरुआत 1956 से शुरुआत हुई और वो लड़ाई जो है वो वीपी सिंह जब प्राइम मिनिस्टर बने 1990 में खत्म हुई। 1956 సంవత్సరంలో మొదలైనటువంటి ఈ వెనుకబడిన జాతుల యొక్క పోరాటానికి ఒక మరో కొత్త సందర్భం ఇప్పుడు ఏర్పడబోతోంది। मैं ये कहूंगा कि उसका दूसरा अध्याय शुरुआत हुआ है। पहला अध्याय ये था कि हम स्कॉलरशिप मांग रहे थे, फ्रीशिप मांग रहे थे, एडमिशन में आरक्षण मांग रहे थे, नौकरियों में आरक्षण मांग रहे थे। మొదటి మెట్టుగా ఆ రోజు జరిగినటువంటి ఏర్పాట్లలో ఉద్యోగాల్లో చదువులో ఇంకా కొన్ని విషయాల్లో కొన్ని రిజర్వేషన్స్ గురించి మొదలు పెట్టబడినటువంటిది ఆ అధ్యాయం ఆ రోజుల్లో। लेकिन आज जो उपस्थित है और जो उपस्थित नहीं है, those who are present and who is not present, उनको सबको तय करना होगा, डिसाइड करना होगा, निर्णय लेना होगा कि आंध्र प्रदेश के 2024 का जो चुनाव होगा, आंध्र प्रदेश के असेंबली का जो चुनाव होगा, उस चुनाव का जो मुख्यमंत्री बनेगा वो ओबीसी में से होगा। ये हम लोग को तय करना होगा। ఇవాళ మనం తీసుకోవాల్సిన నిర్ణయం ఏంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి అనేక కులాల నుంచి, అనుసూచిత కులాల నుంచి, శాఖల నుంచి, జాతుల నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళలోంచి, ఓబీసీలోంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఈ దేశ ప్రధాని ఎందుకు కాకూడదు? ఇది ప్రధానమైన ప్రశ్న। आज ये तय करना होगा कि जिसके नेतृत्व में आप लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं, बारिश ऊपर से बरस रही है, लेकिन बारिश की परवाह ना करते हुए, जो कठिनाई आई है उसको सहन करते हुए आज रामचंद्र जी यादव ये हमारा नेता है। ये कहने के लिए और बताने के लिए जो आप आए हो, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। చాలా పెద్ద వర్షం వచ్చినప్పటికీ, ఎన్నో కష్టాలు ఉన్నప్పటికీ వీటినన్నీ సహించి రామచంద్రజీ యాదవ్ గారి కోసం మీరందరూ ఆయన వెన్నంటి నిలబడి ఈ ఈ ఈ సభని దిగ్విజయం చేసినందుకు గాను మీ అందరికీ నా తరఫున అభినందన తెలియజేస్తున్నాను। आज के बाद गुमराह करने की राजनीति शुरुआत होगी।
From today, the politics of deceit will start. हमको सतर्क रहना है, हमको शांति से रहना है और किसी के बहकावे में ना आते हुए आज जो अपनी ताकत दिखाई, आज जो आपका हौसला दिखाया, आज जो आपने दिखाया कि हम रामचंद्र यादव के पीछे हैं, इलेक्शन तक हम उनके साथ रहेंगे, इसका आप लोगों ने अपने आप को ही विश्वास देना चाहिए, दूसरों को देने की जरूरत नहीं है। మీరు మీ అంతటగా ఇవాళ రామచంద్రజీ యాదవ్ ఆయన వెనకాల నిలబడి ఇదే ఈ పట్టుదల, ఈ శాంతి, ఈ సహనం వీటన్నిటిని ముందుకు తీసుకెళ్తూ ఎలక్షన్లలో ఆయనకి దిగ్విజయం తెచ్చేదాకా మీ అందరూ ఆయన వెనకాల నిలబడి ఆయనకి వెన్నంటి నిలబడాలని నేను అభినందిస్తున్నాను। मैं दोबारा इस बात को दोहराता हूं कि गुमराह करने की राजनीति होगी, बहकावे की राजनीति होगी, ओबीसी के दूसरे समाज जो है एक दूसरे को लड़ाने की कोशिश होगी, सरकार की तरफ से ओबीसी को अलग अलग निकालने की बातचीत होगी। आज कई ओबीसी के समाज के माध्यम से कारपोरेशन बना है, लेकिन किसी भी कारपोरेशन को बजट नहीं मिला है, ऐसी ये परिस्थिति है। ఇక ముందు ఈనాటి ఈ సభ చూసిన తర్వాత ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి కానీ వేరే ఇతర పార్టీల వాళ్ళు కానీ ఓబీసీలుగా ఉన్నటువంటి ఈ జాతుల మధ్య, కులాల మధ్య ఈ శాంతిని చెడగొట్టడానికి రకరకాల ప్రయత్నాలు చేయవచ్చు। అయితే ఈ శాంతి, ఈ సహనం ఇలాగే మన పోరాటం విజయవంతం అయ్యేంత వరకు ముందుకు తీసుకెళ్లాలని నేను కోరుతున్నాను। आज जितने भी अलग अलग जाति के, अलग अलग समाज के जो कॉरपोरेशंस बने हुए हैं, आपकी ये यूनिटी तोड़ने के लिए, आपका हौसला तोड़ने के लिए, आपको अलग अलग करने के लिए आज के बाद इन कॉरपोरेशन को बजट देने की घोषणा होगी। ఇంత ముందు రకరకాల కులాల పేరుతో, జాతుల పేరుతో అనేక రకమైనటువంటి సంక్షేమ కార్పొరేషన్లు ఏర్పాటు చేసినప్పటికీ ఏ సంక్షేమ కార్యక్రమానికి, ఏ కార్పొరేషన్కి గాను బడ్జెట్లో ఆ డబ్బులు ఇవ్వకుండా ఊరికినే ఒక మొక్కుబడిగా వాటిని ముందుకు నడిపిస్తూ వచ్చారు। दूसरी बात यहां पर यह होगी कि आज जो ऐलान किया गया है कि ओबीसी है, आदिवासी है, शेड्यूल कास्ट है, ये आज इकट्ठा हुए हैं, मैं इसकी सराहना करता हूं और आपको धन्यवाद भी देता हूं। लेकिन उसके साथ साथ एक चेतावनी भी देता हूं, सतर्क भी करता हूं कि आपस में लड़ाया जाएगा, ओबीसी को आदिवासियों से लड़ाया जाएगा, आदिवासियों को ओबीसी से लड़ाया जाएगा, ओबीसी को शेड्यूल कास्ट से लड़ाया जाएगा, शेड्यूल कास्ट को ओबीसी से लड़ाया जाएगा। मैं मानता हूं कि इस तरह की राजनीति यहां के दूसरे पार्टियों से होगी, लेकिन हम लोग को सतर्क रहना है, सावधान रहना है और सावधान रहते हुए यहां का शेड्यूल कास्ट हो, ओबीसी हो, आदिवासी हो, ये आपस में झगड़े नहीं करेंगे, आपस में बंधुभाव करके रहेंगे और अपनी सत्ता लाकर अपनी समस्या का हल करेंगे। यही मैं समझता हूं कि अपनी बुनियाद होनी चाहिए। అనేక జాతుల మధ్య, కులాల మధ్య, ఆదివాసీల మధ్య, మైనారిటీ వారి మధ్య ఎన్నో రకాలైన ప్రయత్నాలు జరగచ్చు। వీళ్ళందరి మధ్య గొడవలు సృష్టించి, తగాదాలు సృష్టించి మన ఐకమత్యాన్ని చెడగొట్టేటటువంటి కొన్ని ప్రయత్నాలు జరగచ్చు। అయితే
మీరందరూ అటువంటి చిన్న చిన్న పనులను మీ దృష్టిలోకి తీసుకోకుండా మీ అందరూ ఇదే రకమైనటువంటి ఐకమత్యంతో బంధుభావంతో స్నేహ భావంతో రామచంద్రజీ యాదవ్ గారిని గెలిపించాలని కోరుతున్నాను. यूनिफॉर्म सिविल कोड के माध्यम से समान नागरिक कायदा के माध्यम से हिंदू और मुसलमान ऐसे अलग करने की कोशिश होगी, हिंदू और मुसलमान अलग करने की कोशिश होगी, धर्म की राजनीति खेली जाएगी। मैं आप लोगों से आगाह करता हूं कि ये इस केंद्र की सरकार अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहती है, समान नागरिक कायदा लेना चाहती है, तो मैं पूछ के चलता हूं 10 साल के लिए क्या आप सोए थे? क्या 10 साल के लिए आप सोए थे? लोकसभा का चुनाव 6 महीने पर है, लोकसभा का चुनाव 6 महीने पर है और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए वापस धर्म की राजनीति शुरुआत कर रहे हैं। उसको हम लोग ने बगल में रखना चाहिए। हम सत्ता पर आएंगे और अपना कानून बनाएंगे, यही हम लोग की निश्चय होना चाहिए। ఉమ్మడి పౌర స్మృతితో ఈరోజు కొత్త రాజకీయాలు చేయాలని మొదలు పెడతా ఉన్నారు. గత 10 సంవత్సరాలుగా మీరు అధికారంలో ఉన్నారు. గత సంవత్సరాలుగా అధికారం గురించి ఉన్నప్పుడు గుర్తు రానటువంటి ఉమ్మడి పౌర స్మృతి ఈ రోజు ఎందుకు గుర్తొస్తా ఉంది? ఈ రోజు మాత్రమే కేవలం ఎలక్షన్స్ 6 నెలల ముందున్నప్పుడు మాత్రమే మీరు ఈ ఉమ్మడి పౌర స్మృతి తీసుకొచ్చి హిందువుల మధ్య, ముస్లింల మధ్య, క్రైస్తవుల మధ్య ఈ యొక్క ఎడబాట్లు చేసేటువంటి ప్రయత్నం మీరు ఎందుకు చేస్తా ఉన్నారు? ఇది కేవలం మీ రాజకీయ కుట్రలో భాగం కాదా అని చెప్పి మేము మాట్లాడుతా ఉన్నాం. మీరు చేసేటువంటి కుట్రలన్నింటినీ కూడా మేము అర్థం చేసుకున్నాం. మేము మీకు సరైన సమయంలో ఏ విధంగా బుద్ధి చెప్పాలో ఆ రకంగా బుద్ధి చెప్పడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్తా ఉన్నాం. मैं अपनी आखिरी बात यहां पे दोहरा रहा हूं। आज जो ताकत आपने दिखाई, आपने जो भीड़ यहां पर दिखाई और रामचंद्र यादव जी के साथ जो एक लगन बताया, उससे एक बात जरूर होगी कि सत्ता में बैठे हुए, चाहे वो केंद्र की सत्ता हो, राज्य की सत्ता हो, वो विकास का कार्यक्रम लाएंगे और यही कहेंगे कि हम ये करना चाहते हैं। आप उसके बहकावे मत आइए। साल भर के बाद असेंबली का चुनाव है, इस असेंबली के चुनाव में हम अपनी सत्ता ले आएंगे, रामचंद्र यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और अपना विकास का एजेंडा जो है, वो विकास का एजेंडा हम लोग खुद ही तय करेंगे। इसलिए इनके बहकावे में मत आइए। ఈ రోజు మీరందరూ ఇక్కడికి వచ్చారంటే రామచంద్ర గారికి మద్దతు తెలపడానికి ఇక్కడికి వచ్చాము. కేవలం మీరు రావటం అనేది, ఇక్కడ గుమ్ముకుంటం అనేది, ఇక్కడ మనందరం పోగుపడటం అనేది ఈ రోజు అధికారంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరి యొక్క గుండెల్లో రైలు పరిగెడతా ఉన్నాయి. మనందరి యొక్క చైతన్యం చూసి జనాలందరూ కంగారు పడతా ఉన్నారు. ఇది కేవలం ఈ యొక్క పోగుపడటంతోనే కాదు, మనందరం రేపు రాబోయే ఎలక్షన్స్ లో మన నాయకుడు, మన సింహం, మన ముద్దుబిడ్డ రామచంద్ర యాదవ్ గారి యొక్క ముఖ్యమంత్రిగా చేసినప్పుడు మాత్రమే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి జనాల యొక్క ఆకాంక్షలు నెరవేరుతాయి, ఇక్కడ ఉన్న జనాల యొక్క కోరికలు నెరవేరుతాయి. ఆ రకంగా మనం పనిచేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అప్పుడు మాత్రమే మనం మన యొక్క దీనిని మనం నిరూపించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అభివృద్ధి రాజకీయాలు ఈ పంపిణీలు కాదు. మనము బడుగు బలహీన వర్గాలు, దళిత వర్గాలు, మైనార్టీ వర్గాల్లో ఏ రాజైతే నాయకత్వం వస్తుందో అప్పుడు మాత్రమే మన యొక్క అభివృద్ధి జరుగుతుంది. అప్పుడు మాత్రమే మన యొక్క నిజమైనటువంటి
ప్రజాస్వామ్యం మన కళ్ళ ముందు ఉంటుంది. అప్పుడు వరకు మాత్రమే మన అనుకున్నటువంటి మన బతుకుల్లో బాగొస్తుంది. అటువంటి వారధి, అటువంటి సైన్యం ఈ రోజు మనకి రామచంద్రయ్య రూపంలో మన ముందుకొచ్చాడు. కనుక మీరందరూ కలిసి అన్ని రకాల విషయాలు పక్కన పెట్టి ఏకంగా రామచంద్రయ్యని మనం నిలబెట్టాలి, ఆయన బలపరచాలి. అప్పుడు మాత్రమే వెనుకబడిన వర్గాల, దళిత వర్గాల, మైనార్టీ వర్గాలకు ఆశలు తీరేటటువంటి రోజు చాలా దగ్గరలో ఉంది. ఆ దగ్గరలో ఒక సంవత్సరంలో జరిగేటువంటి ఎలక్షన్స్ లో మాత్రమే మీరు యొక్క రుణాన్ని తీర్చుకునేటువంటి అవసరం ఉంది. మీరందరూ ఆ దిశలో పనిచేయాలి. मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूं क्या आपने तय कर लिया है? मैं आखिरी सवाल पूछ रहा हूं, क्या आपने तय कर लिया है कि 2024 के चुनाव में, 2024 के असेंबली के चुनाव में आप रामचंद्र यादव जी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? और जो देखना चाहते हैं वो अपना हाथ ऊपर उठाइए. మీ అందరికీ నేను ఒక ప్రశ్న వేస్తా ఉన్నాను. మీరు ఒక నిర్ణయం తీసుకోవాల్సినటువంటి చారిత్రక సందర్భం మన కళ్ళ ఉంది. రేపు రాబోయే ఎలక్షన్స్ లో మనము మన నాయకుడిని ముఖ్యమంత్రిగా చూడాలనుకుంటున్నారా? అలా అనుకున్న వాళ్ళందరూ మీ చేతులు పైకెత్తి మీరు తలశబ్దాలను చేస్తూ మీరందరూ జై జయధ్వానాలు పలుకుతూ ఆయనకి స్వాగతం పలకండి. ఆయనకి జై హో రామచంద్ర అనండి. ఆ రకంగా మాత్రమే मैं आप सबका धन्यवाद मानते हुए आपका ये निश्चय मई 2024 तक ऐसा ही रहेगा. आपने मुझे शांति से सुना, इसलिए मैं आपसे धन्यवाद मानता हूं. जय भीम, जय भारत. మీ అందరూ ఇచ్చినటువంటి ఆ భరోసాకి, ఆ మాటకి నేను ఎంతో సంతోషం చెప్తా ఉన్నాను. నేను అంత దూరం నుంచి వచ్చి కూడా మీ యొక్క చెప్పినటువంటి హర్షధ్వానాల మధ్య నేను ఎంతో సంతోషంగా హాయిగా ముగిస్తా ఉన్నాను. జై భీమ్, జై భారత్. ఈ రోజు ఇక్కడ ఈ హడావడి, ఈ సంబరము, మీ అరుపులు చూస్తుంటే బడుగు బలహీన వర్గాలకి ఒక పెద్ద పండుగ జరుగుతున్నట్టుంది ఇవాళ.